ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೇ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಡ್ ದುಂಗ್ಲಾ ಮತ್ತು ದಿಸ್ಕಿತ್. ಸೊ ಒಂದು 115-120 ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಅಸಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಮಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಾವು ಇದು ಹೋಟೆಲ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ಅವಲಾಕ್. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ. ಇದೇನಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ. ನೋಡು ಅರಸಾಹಸ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಈಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Wumlingla, any guard sections, if the back brake is not working, if it is going down completely, air pressure got over, just stop the bike, wait for 10 minutes, again brake will work. Second thing, don't use the only for Himalayan. Don't use half clutch for at least 5 kilometers. Also, if you use na clutch plate will go. ಓಹೋ, Up to 34 ಇದೆ. 34. so total 400 kilometers. Diskit to Hanle. In that you will get 300 kilometers off road. 300 to 50 kilometers. Sumarori nearby and stay. Otherwise Puga hot springs is there. Puga village is there. Stay there. रास्ते में मिलता है. हॉट स्प्रिंग उपसी नहीं है. उपसी नहीं जाना है. उपसी नहीं जाना है. माही ब्रिज से लेफ्ट लेना है आपको. ओके, माही ब्रिज से लेफ्ट लेना है. लेफ्ट लेके आप पहले पुगा हॉट लोमा भी नहीं जाना था. वो तो आगे होगा ना, लोमा ब्रिज. लोमा, उसका बाद में न्योमा, न्योमा का बाद में माही. ओके, न्योमा में पेट्रोल भरने के बाद उधर से माही इज अराउंड लाइक 70-80 kilometers will be there. Mahi, from there check post and the right side you will see the bridge. Okay. Left side लेफ्ट take that left and go to Manali. So you will go to Gaya Puga hot spring, Sokar हम and लोग लेह मनाली रोड पे कहाँ पे लग जाते हैं? तंगलंगला क्रॉस करके आ जाता है आपको. तंगलंगला निकल जाता है क्या? निकल जाता है. ओके. So stay in Puga Valley. Okay. Hot springs का बाद में एक छोटा सा विलेज है. There you will get a home stays in there. उधर रह जाओ. अगले दिन सुबह निकल के पुगा में. पूगा में अगले दिन सुबह निकल के सीधा मनाली जाना. डोंट स्टे इन सरचू. पुगा टू मनाली कितना किलोमीटर होगा? पूगा टू मनाली इज अराउंड लाइक 400-350 बीच में रहता है. 350 प्लस रास्ता अच्छा है ना. అంటే 400 కిలోమీటర్స్ పోవచ్చునా? వన్ డేలో కొట్టేయచ్చునా? 400? वन डे इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मनाली. ఓకే. तो एक पास आएगा ना, बारालाचला आएगा ना. बारालाचा आएगा, बीच में 2 आएगा. वो गाटा लूप्स लूप्स से ये आएगा. वो गाटा लूप्स का रास्ता रहता है ना, वही ऑफ रोड है. सच्चू का बाद में बारालाचा आएगा. देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक and after that you will get a normal road. अच्छा, सरसों की. So my suggestion, Manali start in the morning, reach in the evening. Don't stay in Sarchu. मैं वही बस सबको बोल रहा हूँ, सरसों और इस पे नहीं रहना है करके. Don't stay in Sarchu. Better option, वुमलिंगला देख के आने के बाद आपका पास ज्यादा टाइम रहेगा तो सीधा पूगा तक मार दो. 30 किलोमीटर. ये लोग तो मार देते हैं मनाली को. लगा देते हैं. कुछ भी देखते नहीं है सीन. ऐसे घोड़े के तो ना ऐसे टक्कर रहते ना, सिर्फ रोड दिखता है इनको. एक आदमी पिलियन है, इसके पास कैमरा ही है. ऐसे वो आगे वाला भगाते रहता है. ಅದೆಲ್ಲ ಖರಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಹಳ ಖರಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ ಚಚ್ಚಣ ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So that's the thing, bro. Okay. I'll tell the Amma guest house and I'll forward your number to him. He will call you. ಹೇಗೆ లైక్ సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో రావాలనుకుంటా కదా? No Monday. ఓకే. Just a light pollution. If there is no light pollution, you can see Milky Way. You can see from our building. So, chalo bro. Start. Let's start off. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇವ್ರು ಸಖತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇವರು. ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಇವರು ವಂಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಓನರು. ವಂಶಿ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ನಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ತಿರುಪತಿ ಟು ಲೇನ್ ಏನು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಸ್, ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು. ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅಮ್ಮ ಚೇತಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ, ನೈಸ್ ರೈಡ್. ಮೀಟ್ ಔಟ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್. ಶೂರ್. ಓಕೆ ಬಾ, ಬಾಯ್. ಸೋ ಮಚ್ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ವಾಟರು. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ.
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಫುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಾನು 10 ದಿನದಲ್ಲೇ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು. ಈವ್ನಿಂಗು ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಂಚ್ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೋ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಡ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ಡ ಆದರೆ ಹೇಳಿ, ಸರಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಪಿಕಪ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. ಹಾಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗುರು. ಹೆವಿ ಭಯ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಗುರು. ಅಯ್ಯೋ ಸೈಕ್. ನಿನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆರ್ಮಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಅವರು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಓವರ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯೋ. ನಡಿ ಚೆ ಧೂಳು ಎಬ್ಸ್ಕೊ ಬರ್ತೀವಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ಸು ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೋ ಏನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಬೈಕ್ ಅಂತ ಹೆವಿ ಪಿಕಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪವರು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಹಲೋ ನೋಡು ಗುರುವೇ, ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿದೆ. ಅಯ್ಯ ಹಬ್ಬ, ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ನೀರು ಇವಾಗ ಕುಡ್ದದ್ದು ಆಗ್ಲೇ ಉಚ್ಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ. ಇನ್ನು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲ. ಫುಲ್ ಸ್ನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರ, ನೋಡೋಣ. ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಆಗ್ಲೇ, ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ. ಈ ಥರ ಗೋಡೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. KGF ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಧೂಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಇದೆಯಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಏನೋ 1 hour ಏನೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಮೂಗು ಏನಂತಾರೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗಡಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆಯೋ ಬಾಬಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮೋ, ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಏನದು ಹೊಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಥಿಂಕ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ. ಅಬ್ಬಾ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಾಪು. क्या भैया ಎಂಟ್ರಿ करना है बस. ಬನ್ನಿ ಬೈ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಪಾ, ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಗುರು, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಲೌಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೆಯೇನೋ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಕ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ಕ ಚಿಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರು. ಅದು ನಾನು ಈ ಥರ ಓವರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓವರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗು ಸಾಕಾಲ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ. ನಾನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಮೆಟ್ಲಿದೆ, ಅದು ಹತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಾಸ ಬೋಬ್ಬ. ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬ್ರೋ. ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು. ಈ ಫ್ರಿಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 hour ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ವಾಟ್ರ್ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಯಾವ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಆಯಿತು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಫ್ರಿಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಬಾ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಅಯ್ಯೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೋ, ಗ್ಲೌಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಶೇಟ್. ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಾಕಿ. ಓ ಶೆಟ್ ಪಾಪ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದು. ಸತ್ತೋಯ್ತು ಪಾಪ. ನಾಯಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬೆಕ್ಕು. ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ. ಗಂಡ ಹಿಡ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ. ಬ್ರೋ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೋ, ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಾ ಪಾಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ಲ? ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರೋ. ಯಪ್ಪ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 17,982 ಫೀಟ್. ಬಾಬಾ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಗುರು. ನೋಡಿ ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ. ಬಾಬಾ ಮನೋ ನೋಡಿ, ದೇವಯ ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋ. ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓ ಕಾಲು ಜಾರ್ತಿದೆ, ಇದ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಐಸ್ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇರಿಗುರು. ಯಪ್ಪ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಗುರು. ಡೈಮಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಐತೆ. ಹೋಗಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗೋಪ್ರೋ ಕೂಡ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೈ ಅಂತೂ ಫ್ರಿಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೋ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗುರು. ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಪಿಕಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವ್ರದಂತೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಓಡ್ತಿದೆ. ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗುರು. ಇಲ್ಲೊಂದು 25 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು.
ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂಕಲ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಸ್ ಸರಿ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್. ಅವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಮ್ಮ ವಾ ಕ್ರೇಜಿ ಬ್ರೋ. ಅಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಲೈಟಾಗಿ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೈಮಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಬಾ ಫೈನಲಿ ರಜ್ಜೆ. ಸ್ನೋ ತೋರಿಸ್ಲಾ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ. ಇರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಗ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಗುರು ನೀನು. ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ನೋ ಗುರು. ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಗುರು ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನನಗಂತೂ ಕ್ರೇಜಿ. ಅಮ್ಮ